Nayan, you have to unmute yourself. નમસ્કાર. આજે ગુરુકુલ મહિલા કોલેજ NSS વિભાગ દ્વારા ટ્રાફિક અવેરનેસ ઉપર એક વેબિનારનું આયોજન થયેલું છે, જેમાં રિસોર્સ પર્સન તરીકે પધારેલા શ્રી કોઠિયા મેડમ સિટી ડીવાયએસપી સાથે JCI કે જે અને પોરબંદર ડિસ્ટ્રિક્ટ પોલીસ દ્વારા 1 મહિના માટે એક ભવ્ય આયોજન થયેલું છે ટ્રાફિક અવેરનેસનું. તેના ફાઉન્ડર પ્રેસિડેન્ટ શ્રી લાખણજીભાઈ અને પ્રોજેક્ટ ચેરમેન શ્રી સાહિલભાઈ અને સતત જાગૃતિના પ્રોગ્રામ દ્વારા અમને પ્રેરણા આપતા અમારા પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર અનુપમ નાગર સર, મારા સાથી કોઓર્ડિનેટર ડોક્ટર કેતકી મેમ, એડમિન શ્રી ધવલભાઈ, આઈટીન શ્રી ધવલભાઈ અને સર્વે ઉપસ્થિત મહેમાનો અને વિદ્યાર્થીની બહેનો. ટ્રાફિક સપ્તાહ, ટ્રાફિક મહિનો આ વખતે ઉજવવાનું નક્કી થયું છે. શું કામ એને? કારણ કે આજે જાગૃતિ ખૂબ જ જરૂરી છે. ટ્રાફિકને કારણે અસંખ્ય અકસ્માતો થાય છે. તાજેતરમાં જ્યારે આનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ હતો ત્યાં જિલ્લા કલેક્ટર શ્રીએ પણ એ વાત કરેલી, જિલ્લા SP સાહેબે પણ એ જ વાત કરેલી કે કોરોનામાં જેટલા મૃત્યુ પામ્યા છે એટલા તો દર વર્ષે ટ્રાફિકમાં મૃત્યુ પામે છે. ત્યારે આપણી સૌની એક આ સામાજિક ફરજ છે કે ચાલો આપણે બધા ભેગા થઈને જાગૃતિ કરીએ. અને એ જાગૃતિના કાર્યક્રમને જ્યારે શ્રી કોઠિયા મેડમ આપણને માર્ગદર્શન આપે, પહેલા હું વિનંતી કરીશ આપણા પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર નાગર સરને કે સર મહેમાનશ્રીઓનું સ્વાગત કરે. માનનીય નાગર સર. नमस्कार. आदरणीय जूली मैडम, जिला की डिप्टी सुपरिटेंडेंट मैडम, हमारे JCI के फाउंडर प्रेसिडेंट लाखन सिंह गुरानिया जी, the project chairman of this traffic awareness week, श्री साहिल कोटेचा जी, NSS के हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स डॉक्टर नयन टांक एंड डॉक्टर कीर्ति पंड्या, our ETRP श्री धवल भाई, गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के तमाम विद्यार्थीगण और अध्यापकगण, आज हम सबके बीच में एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक ऐसे आयाम का जो हमारे जीवन से, हमारे शिक्षण से बेहद जरूरी है, उसके मुतल्लिक 2 शब्द कहने का जब अवसर मिला है तो स्वागत करते हुए मैं आपसे 1-2 बातें निश्चित रूप से शेयर करना चाहूंगा. जो प्रशासन की प्रक्रिया होती है उसमें वाहन व्यवहार और सड़क को लेके जो कायदे कानून बने हैं उनका अनुसरण, उनका अनुकरण करना बेहद जरूरी है. जब ट्रैफिक अवेयरनेस के हम लोग सब बात करने आए हैं और मैडम को हम सुनने आए हैं वक्ता के रूप में, यह हम सबको जानना होगा, समझना होगा कि हमारी शिक्षा इन सामाजिक पहलुओं को लेके अधूरी रह जाएगी अगर हम अपनी जिम्मेदारी ना दिखाएं. शिक्षा हमें जिम्मेदार बनाता है. अगर रोड शब्द, चूंकि मैं इसका विश्लेषण जब कर रहा था मैडम, मैंने देखा कि ट्रैफिक का जो शब्द है वो सड़क के मुतल्लिक है. वाहन व्यवहार तो है ही, लेकिन वाहन जो है सड़क के मुतल्लिक जुड़े हुए हैं. किस तरह से उनकी आवाजाही हो,
किस तरह से सावधानी बरती जाए, तो उसका अगर हम विश्लेषण करें कि सड़क को देख के एक विद्यार्थी के मन में क्या आना चाहिए, तो सबसे पहला जो शब्द है आर, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जब हम अपने आप को सुनिश्चित करते हैं कि वाहन हम अच्छे से चलाएंगे, तो ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि सिर्फ हम नहीं चला रहे हैं, हमारे साथ अन्य नागरिक भी हैं। तो जिम्मेदारी, आर वुड स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबल। दूसरा जो है, आर के बाद ओ आता है, उसको मैं कहूंगा ऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन। एक सभ्य समाज का एक बहुत ही अच्छा दर्पण ये होता है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से हर काज करता है। जो हमारे लिए लेन्स निर्धारित की जाती हैं, उन लेन्स से हमें कभी हटना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति, हर इंसान अगर अपने लेन, अपने दायरे में रहे और ओवरटेक ना करे, तो बहुत सारे जो घटनाएं घटित होती हैं, हम शायद अपने आप को उससे बचा सकेंगे। आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, ओ फॉर ऑर्डर। ए के बाद, उसके बाद जो ए अक्षर आता है, इट स्टैंड्स फॉर अप्रोच एंड एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या है? प्रायः हम जिम्मेदारी जो है, सरकार की तरफ उंगलियां केंद्रित करके कहते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है, और मैं कहता हूं कि हमें ये कहना चाहिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है। एटीट्यूड मैटर्स। एज फैसिलिटेटर्स तो पूरा प्रशासन है जो हमारी मदद करने के लिए वहां बैठा है, और वे अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन एज एजुकेटेड पीपल, हमारा जो एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एक मदद करने का, एक व्यक्ति ऐसा जो समझता है कि ये नहीं, ये हमारे एक अच्छे नागरिक होने का एक बहुत ही अच्छा, एक सुंदर अवसर है कि जहां हम उसका इजहार कर सके। Attitude, approach, and then the last letter D, the R for responsible, O for order, A for attitude, and D for understanding that we are not to be depending on others. We have to depend on ourselves. The sense of dependence, the sense of dependence is in keeping with the idea of responsibility, that we are responsible, the others are not responsible. Very often we say that it's on account of the others, the other person's mistake that the accident has taken place. But then I think instead of pointing out fingers to others, we need to take responsibility. We need to be dependent in that sense, dependent for our actions, dependent for our for taking on responsibility. So I'm so honored, Julie Madam, for your sparing time today, coming to Gurukul Mahila Arts and Commerce College. We are indeed fortunate to have a person of your stature and of your eminence in our premises. Along with your honorable self, I also extend a very, very warm welcome to the founding president of JCI, who has been doing a commendable role, a very executing the responsibilities of a good citizen. And I'll also extend a hearty welcome to the project chairman, Salil Koteja sir. Thank you so much, Nayan sir, for giving me an opportunity to address all of you. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, sir. Thank you. હવે હું વિનંતી કરીશ, બહેનો, તમારી સામે આજે જે રિસોર્સ પર્સન છે તે સ્ત્રી સશક્તિકરણ, વુમન એમ્પાવરમેન્ટ નું પણ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. બહેનો પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે અને સારામાં સારું કાર્ય કરી શકે, સમાજની માટે એક મિસાલ બની શકે એવા એક ડીવાયએસપી મેડમ આપણી સાથે છે. તો હું જુલી મેડમને વિનંતી કરીશ કે મેડમ આપ આવો અને અમને સૌને માહિતગાર કરો ટ્રાફિક અવેરનેસ થી. ડીવાયએસપી મેડમ, વેલકમ પ્લીઝ. Thank you everybody who are providing me such a platform
મને એવી ખબર છે ગુજરાતી સાથે વધારે કમ્ફર્ટેબલ રહીશ કારણ કે દીકરીઓ એની લોકલ છે હું ધારું છું ત્યાં સુધી કે અમારી પાસે હું સર મારી પ્રિન્સિપાલ સરને સંબોધીને વાત કરું છું કે સર મારી અર્લી કેરિયર થી વાત કરું તો છેલ્લા 12 વર્ષ થયા મને બહુ એવા ઓછા મોકા મળતા હોય છે કે જ્યાં હું લાઈવ એન્ટિટીઝને મળી શકું મારી સામે હંમેશા માટે કાં તો આરોપી હોય છે કાં ફરિયાદી હોય છે કાં જેને અમારી પોલીસની નીડ હોય છે એ લોકો હોય છે જેને નિર્દોષ અમારી જરૂરિયાત હોય એવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવા માટે અગેન આઈ થેન્ક યુ JCI and Aryakanya Gurukul and all the organizers sir. હવે હું મારી વાત શરૂ કરતા પહેલા થોડા પ્રશ્ન સ્વરૂપે પણ મારું હશે હું નહીં ઈચ્છું કે એના તમે જવાબ આપો કારણ કે આ 2-વે કોમ્યુનિકેશન કરવા છતાં આપણને કેટલો સમય લાગશે એ મને અંદાજ નથી પણ હું ક્વેશ્ચન છોડી દઈશ મારી પહેલેથી ભણતરની આદત છે કે જો ક્વેશ્ચન તમારા મગજમાં મૂકેલો હશે તેનો ક્યાંક ને ક્યાંક આન્સર તમને ક્યાંક મળી જ રહેવાનો છે એ ખાડો ક્યારેક ક્યારેક પૂરાતો જ રહેવાનો છે પહેલો મારો પ્રશ્ન કે મને એવું સમજાવો કે અવેરનેસ કરવાની શું જરૂરિયાત પડી એવું સમજાવો કે આ 32મો ટ્રાફિક મંથ છે પેલા ટ્રાફિક સપ્તાહ ઉજવાતો તો અને હવે ટ્રાફિક મંથ ઉજવાય છે આ વર્ષથી ટ્રાફિક મંથ ઉજવણી કરવાની જરૂરિયાત પડી એમાં ઉજવણીમાં બીજું કશું જ નથી માત્ર ને માત્ર અવેરનેસ ફેલાવવાની છે લોકોમાં તો શું કામ મંથ ઉજવણી કરવાની જરૂરિયાત પડી શું લોકો અભણ છે 32 વર્ષ પહેલા આવી અવેરનેસ કરવી નહોતી પડતી 32 વર્ષથી આ સ્ટાર્ટ કરવું પડ્યું તો શું પેલા લોકો અવેર હતા પેલા એવું હતું કે લોકો બસ જાગૃત જ છે ભણેલા છે અને અત્યારે અભણ છે એમ માની લેવાનું છે મારા મતે જેમ જેમ સગવડતાઓ વધતી જાય છે જેમ જેમ ટેકનોલોજીનો વિકાસ થતો જાય છે 32 વર્ષ પહેલા અહીંથી રાજકોટ જવું હોય તો કદાચ કોઈ નાનું વાહન હશે અથવા ગાડાનો ઉપયોગ અથવા એવા ટ્રાન્સપોર્ટના સાધનોનો ઉપયોગ થતો હતો કે જે તમને સ્લો અને સ્ટેડી આરામથી પહોંચાડી શકતા હતા તોય કદાચ લોકોના લગ્ન થતા હતા લોકો ભણતા હતા લોકોને ડિલિવરી થતી હતી લોકો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચી શકે મેં શું કામ એવા ઉદાહરણ આપ્યા કારણ કે એવા જ જે ક્રુશિયલ પોઈન્ટ છે કે જેમાં આપણે ઝડપી વાહન વ્યવહારની જરૂરિયાત છે ત્યારે એક્ઝામ લેવાતી હતી ત્યારે ભણાતું હતું ત્યારે બધું જ થતું હતું પણ એટલી ખબર છે મને કે ત્યારે એટલા રોડ એક્સિડન્ટ નહોતા થતા જેમ જેમ લોકો ભણતા થયા છે જેમ જેમ ટેકનોલોજીનો વિકાસ થયો છે જેમ જેમ એને સગવડતાઓ પૂરી પાડવામાં આવી છે એમ માનવ પોતાનો ખુદનો વિકાસ કરવાને બદલે એવું સમજતો થઈ ગયો છે કે આ બધું મારું જ છે ને હું જ છું દાખલા તરીકે વાત કરીએ કે હવે ખરીદ શક્તિ વધી ગઈ છે તમે તમારા ફાધરને ના પૂછશો પણ તમારા દાદા દાદીને પૂછજો તો તમારા ઘરમાં એક સાયકલ હશે ને એ તમારી રિચનેસ નું એક પ્રમાણ હશે અથવા એક વેહિકલ હશે તમારા ઘરમાં તો આખા ગામ અથવા તો તમારા મોહલ્લા સોસાયટીની અંદર એક વેહિકલ ગણાતું હશે અને એ વેહિકલનો એવો ઉપયોગ થતો હશે કે રોજિંદા પેલા કરતા જ્યાં નીડ વસ્તુ હશે ત્યાં એનો ઉપયોગ થતો હશે અને હવે શું છે એ જ ફળિયું એ જ મકાન જેમાં તમારા દાદા દાદી રહેતા હતા ત્યાં તમારા પપ્પા રહ્યા હોય અને ત્યાં હવે તમે રહો છો એ જ ફળિયામાં જેટલા મેમ્બર્સ હશે ને એટલા જ વાહનો હશે ને કેટલીક વખત એવો બનાવ હશે કે મેમ્બર્સ કરતા પણ વાહનો વધારે હોય છે
તો લોકોની ખરીદ શક્તિ વધી ગઈ છે. ખરીદ શક્તિ વધી ગઈ છે એના કરતાંય લોકોની મહેચ્છા વધી ગઈ છે. એને જેમ પ્રિન્સિપાલ સરે આપણને વાત કરી કે લોકોની જવાબદારી પ્રત્યેનું ભાન જ નથી રહ્યો. બસ મારો વિકાસ કઈ રીતે થાય, હું જલ્દીથી કેમ પહોંચી જાઉં, મારો સમય કેવી રીતે બચે, સમાજ પ્રત્યેની મારી શું જવાબદારી છે એના વિશે કોઈને વિચાર જ નથી આવતો. રોડ બનાયા ખૂબ સારી બાબત છે, વાહનો આટલા બધા ડેવલપ થયા ખૂબ સારી બાબત છે, આપણે બધું ખરીદી શકીએ છીએ ખૂબ સારી બાબત છે, પણ ક્યારેય જવાબદારીની ભાવના કોઈનામાં આવતી નથી. હવે છેલ્લા ગયા માર્ચ મહિનાથી વાત કરીએ તો ખાલી મારો એક કહેવાનો અર્થ આ જગ્યા આવ્યો કે મંથ ઉજવણી કરવાની જરૂરિયાત શું કામ પડી? કારણ કે લોકોમાં ગમે એટલું સમજાવીએ છે, વેલ ઇક્વિપ્ડ વેહિકલ આવી ગયા. હવે તો છેલ્લે જે 2019 નો જે સુધારો આવ્યો છે તો કંપનીઓને પણ, જે વેહિકલ બનાવતી કંપનીઓ છે એને પણ દંડિત કરવામાં આવી કે જો એના પેરામીટર્સ પૂરતા ન હોય એ પ્રમાણે વેહિકલ્સનું એ ઉત્પાદન કરશે તો કંપનીને પણ દંડ થશે. તો વેહિકલની અંદર બધી સગવડતા હોય છે. 4 વ્હીલ લઈને જઈએ છીએ તો સીટ બેલ્ટ હોય છે, પછી એરબેગ ખુલી જાય છે, તમારા વેહિકલ જે 2 વ્હીલર્સ છે તો હેલ્મેટની વ્યવસ્થા છે. એટલે વેહિકલ કંપનીઓ બધું પ્રોવાઈડ કરે છે, પણ એક્સિડન્ટની માત્રા ઘટતી જ નથી. તો અંતે ઓબ્ઝર્વેશન એવા ઉપર આવી ગયા કે લોકોની અવેરનેસ નથી, એટલે આ થઈ રહ્યું છે. મને હજી હું થોડીક હટકે વાત કરીશ કે અવેર બધા જ છે, બધા જ કાયદા કાનૂન નીતિ નિયમો બધા જ જાણે છે, પણ જ્યારે પોતાની વાત આવે છે ત્યારે ફોલો નથી કરવું. જેમ કે જેના ઘરમાં, સોરી ટુ સે કે મને દિલગીરી ફીલ થાય કે જેના ઘરમાં ભાઈ અથવા પપ્પા અથવા એવા કી પર્સનનું એક્સિડન્ટને કારણે મોત, આઈધર ડિસેબિલિટી વધી હોય, એવા એક જ ફેમિલીને દર્દ થતું હોય કે આ વેહિકલે શું કરી નાખ્યું, એ સિવાય કોઈને અવેરનેસ જ નથી. તો આ અવેરનેસ કરવા માટે થઈને મંથની શરૂઆત કરવી પડી કે લોકો જાગૃત નથી ને સમજ પાડો. ગયા માર્ચથી આપણે એક આખો દેશ અથવા આખી દુનિયા એક એવા જંકચરમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ કે જંકચરને આપણે એવું માની લઈ છીએ, હું બીજા ટ્રેક ઉપર 2 મિનિટ પૂરતી જાઉં છું કે બસ કોરોનાની વેક્સિન આવી ગઈ છે. તમને કોઈ વેક્સિન મળી ગઈ? હજુ તો એ જે ડોક્ટર છે ને મળી છે. અમે લોકો જે એન્ફોર્સમેન્ટ માટે રોડ પર ઊભા હોઈએ છીએ કે માસ્ક નથી પહેરેલું અથવા તો જે લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નથી જાળવતા તો એમને સામા એવા જવાબ આપે છે કોરોનાની વેક્સિન આવી ગઈ છે. પણ આવી ગયાથી તમને લાગી ગઈ? તમને લાગી ગયા તમે સિક્યોર થઈ ગયા? નથી થયા તો તમે શું કામ સેફટી નથી રાખતા? આવા લોકોને બધી ખબર છે, પણ બસ આવી ગઈ છે એટલે અમે હવે બસ બિંદાસ થઈ ગયા છીએ. પણ આવી ગયાથી તમને લાગી નથી હજી અને તમને મળી નથી ત્યાં સુધી તમે કેમ ભાઈ સિક્યોર છો? સેમ વસ્તુ છે કે તમારી ગાડીની અંદર સીટ બેલ્ટ છે, તમારી ગાડીની અંદર એરબેગ છે, પણ તમે સીટ બેલ્ટ લગાડ્યો જ નથી, એરબેગ ખુલવા એવી પરિસ્થિતિ જ ઊભી નથી કરી, પછી તમારે હોય ગાડી ગમે એટલા લાખની પણ શું કામ નહીં? એરબેગ ટાઈમે ખુલવાની જ નથી તો ખબર જ છે તમે સીટ બેલ્ટ મારશો ને એટલે ખુલવાની તો છે જ નહીં. સિમ્પલ વાત છે, પણ નથી સમજતા, નથી સમજવું. હોય છે બધું જ પ્રોવિઝન, બધું આપેલું છે, વેહિકલ્સ એ બધા જ પ્રોવિઝન આપેલા છે, પણ લોકોને સમજૂતી નથી. તો આ શું કામ આવું આયોજન કોલેજ લેવલે કરવું પડ્યું કે આ અવેરનેસ કુમળા બાળકોની અંદર કે જે ગ્રોન અપ થઈ રહ્યા છે એની અંદર આપવામાં આવે તો એ એના ફેમિલી મેમ્બર્સને સમજ પાડી શકશે. અને હું તો બહુ માનું છું કે જ્યારે દીકરીઓને આવી સમજ પાડવામાં આવે ને તો દીકરીઓ જે દીકરી કરી શકે ને ઘરમાં એવું કોઈ ના કરી શકે. એના ફાધર ને એના ભાઈને ગમે ને બ્લેકમેલ કરશે તું આટલું ધ્યાન રાખજે ભાઈ, કારણ કે એની લાઈફ આપણને વાલી હોય.
કે ખોટી વાત છે મારી? એટલે આ અવેરનેસ મંથ કરવાની જરૂરિયાત પડી. હવે આવે આપણે મૂળ વાત ઉપર કે માર્ચ મહિનામાંથી આપણો દેશ, આપણું વિશ્વ છે કેવા જંકચર માંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, એનો આ અંત તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. સો કોલ્ડ અંત તરફ. હજી અંતને આપણે માની ન લેવાય કે અંત છે, પણ અંત તરફ જઈ રહ્યા છીએ. તો જેટલા મૃત્યુ પામ્યા છે ને, એટલા તો 6 મહિનામાં એક્સિડન્ટમાં મૃત્યુ પામ્યા હશે. તો તમે કોરોના માટે તમે તમારી જાતને કેટલી સિક્યોર રાખી? 6 મહિના સુધી તો ઘરમાં પડી રહ્યા, લોકડાઉન કરીને. હા, તમે ઘરે એટલી અવેરનેસ રાખો છો, તમારા શાકભાજીથી માંડીને તમે બધું જ સાફ સફાઈ એટલું રાખો છો, તો એ જ વસ્તુ વેહિકલમાં છે. શું કામ જાતને બચાવીને નથી રાખતા? કારણ કે સમજ જ નથી. ઈ એવું માને છે કે મારે જલ્દીથી ક્યાં પહોંચી જવું છે, મારે જલ્દીથી એક મેં જે નવો ટ્રેન્ડ જોયો છે, જે યંગસ્ટર્સમાં જોવા મળે છે, કે એના માટે ચામ શું છે. તમે તમારા દાદાને ક્યારેક પૂછજો કે એના જીવનમાં રોમાન્સ શબ્દ શું છે. રોમાન્સ એટલે પ્રેમ કરવો, એને જ રોમાન્સ નો કહેવાય. તમને કહી દઉં કોને રોમાંચ કહેવાય. આ એક બહુ વાઇડ પરસેપ્શન છે, વાઇડ. અને તમે ઇટીમોલોજી વાઇઝ જુઓ તો બહુ કેટલીક વાર એવું બને કે તમે ચાલવાના શોખીન હોય ને, તમે સ્પોર્ટ્સ પર્સન હોય અને તમે એવરેસ્ટ ચડી જાઓ ને ત્યાં પહોંચી અને તમને જે ફિલિંગ આવે છે એ પણ રોમાંચ છે. ક્યારેક તમારી બાજુમાં નાનકડું કૂતરું છે, ભૂખ્યું છે, એને તમે રોટલી આપો છો અને જે ભૂખ્યું જોઈ અને ખાઈને સંતોષ પામે છે, એને જોઈ અને તમને સંતોષ થાય છે, એ પણ રોમાંચ છે. ક્યારેક તમે ચિત્રકાર છો, સારું ચિત્ર દોરાઈ ગયું છે ને 2 જણા તમારા ચિત્રને એપ્રિસિએશન આપે છે, એ પણ રોમાંચ છે. તમે સારું એવું ભણ્યા, ગુજરાતીમાં કે ઇંગ્લિશમાં કે કોઈ સબ્જેક્ટમાં તમે ધાર્યા છે એના કરતા 2 માર્ક્સ વધારે આવે છે, અને જે ફિલિંગ આવે છે એ પણ રોમાંચ છે. આવા રોમાંચ હવે યંગસ્ટર્સમાં જોવા મળતા નથી. અત્યારે યંગસ્ટર્સને શું રોમાંચ આવે છે કે મેં પોલીસને ચીટ કરી લીધા. 4 રસ્તે જે ઉભા થયા ને, એનું ધ્યાન નહોતું ને તો અમે ભાગી ગયા. અમે કોઈકને ઓવરટેક થઈને આગળ જતા રહ્યા, અમે એનાથી પહેલા પહોંચી ગયા. તમે જોયા હશે કે લોકો સ્ટેટસ કેવા મૂકતા હશે. ગાડીમાં ધ્યાન નથી હોતું, ગાડી અને રોડના વિડીયો મૂકતા હોય છે. ગાડી ચલાવતા હોય, અંદર સોંગ વાગતું હોય અને એ ક્યાંક જઈ રહ્યા છે એવું સ્ટેટસ મૂકે છે. અને એ સ્ટેટસને પાછા બીજા એપ્રિસિએશન આપતા હોય છે. એમાં એ લોકો રોમાંચ ફિલિંગ કરતા હોય છે. પણ મને એક વાત સમજાવો કે શું યોગ્ય છે? એવું યોગ્ય છે? તમને 2 જણા કહેશે અથવા પૂછશે કઈ બાજુ ભાઈ અથવા બેન કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છો, તમે એનો જવાબ આપશો કે હું આ બાજુ જઈ રહી છું અથવા હું અહીંયા જવાની છું, તો બસ એમાં તમને આનંદ આવે છે. આ આનંદનો વિષય નથી, આ ઇન્ફોર્મેશનનો વિષય છે કે અમે ફલાણી જગ્યાએ જઈ રહ્યા છીએ. તમે એને સ્ટેટસ માનો છો. આ સ્ટેટસમાં કેટલાય લાઈફ ગુમાવી છે, એ અમે રોજ એક્સિડન્ટના પેલા કેસીસ જોઈએ છીએ ને ત્યારે ખબર પડે છે. અને હજુ જો સમજ નહીં પડે ને, તો મારી તો ઈચ્છા એવી છે કે સ્કૂલ ગર્લ્સ અને સ્કૂલ કોલેજના છોકરાઓ ફૂલ ફ્લેજ સ્કૂલ ચાલુ થઈ જાય ને પછી આવી એક્સિડન્ટની સાઇટ જોવા લઈ જવા છે, કે આ માથાની જે સાઈઝ હોય છે ને, જેટલી આ એક અડધા ફૂટ જેવડી પોડાઈ હોય છે ને, એને બદલે રોટલી જેવું મોઢું થઈ ગયું હોય ચીપાઈને. તમે 2 વ્હીલની અંદરથી આખી બોડી કાઢો ને તો પેલું ટોમ એન્ડ જેરીમાં ટોમની હાલત કેવી આમ ફ્લેટ થઈ જતી હોય છે, એવા ફ્લેટ થઈ જતા હોય છે બોડી. બધાના મોઢા પર હાસ્ય છે, પણ વિચાર કરો એમાં આપણું કોઈ રિલેટિવ હોય તો શું થાય. માત્ર ડેથ રેશિયોની વાત નથી, કોરોનામાં તો ડેથ રેશિયો છે. આ તો ડેથ રેશિયોની વાત નથી. એવા એક્સિડન્ટ જોયા છે કે એક્સિડન્ટને કારણે કોઈને પરમનન્ટ ડિસેબિલિટી આવી ગઈ હોય, હાથ ભાંગી ગયો, પગ ભાંગી ગયો, બ્રેઇન હેમરેજ થઈ ગયું, કોમામાં જતા રહ્યા. તો
ઘરના બધા મેમ્બર્સની સ્થિતિ શું થાય છે. આ અવેરનેસ ન હોવાના કારણે થાય છે. દર વખતે ચાલકની, વાહન ચાલકની ખુદની જ મિસ્ટેક હોતી નથી. હવે આવી જે મિસ્ટેક્સ જે કરે છે એમાં 3-4 પ્રકાર છે. એક ખુદ જ એનું ડ્રાઇવિંગ એવું ખરાબ હોય છે. બીજું એના વેહિકલ્સની ક્વોલિટી એટલી ખરાબ હોય છે. તમે મોઢું કેવું સવારે ઉઠીને સાફ કરીને પાવડર લગાડો છો, ક્રીમ લગાડો છો. ક્યારેય વેહિકલને સાફ કર્યું? ક્યારેક તમારા દાદાને પૂછજો કે સાયકલ તમારા પપ્પા પાસે કેવી સાફ કરાવતા હતા. હજી ઘણાના દાદા હશે રિજિડ ઘરમાં, તો ખબર હશે કે શું સ્થિતિ હોય. ટાયર ઉપર એક પણ ધૂળ રહેવા નહીં દેવાની. સાયકલનો આરો હોય ને રોજે રોજ ઘસાવતા હોય, એટલી સાફ સફાઈ વેહિકલ રખાવતા હોય. કારણ કે એ જાણતા હતા માણસ, એ હતા અભણ, પણ એને સમજ પડતી હતી કે પોતાનું વેહિકલ ચકાચક રાખેલું હોય તો જ એ વેહિકલ તમને ક્યાંક પહોંચાડી શકશે. અને અત્યારે વેહિકલ લીધું હોય તો જ્યારે છેલ્લે એ ભાંગીને ભૂકો ન થાય ને ત્યાં સુધી એની હાલતમાં રાખે છે. સ્ટેટસ માટે ગાડી ઉપરની સાફ કરાવે છે, પણ ક્યારે એનું એન્જિનિયરિંગ જોવડાવતા નથી, ક્યારે એનું ટાયરનું કામ નથી જોવડાવતા. તો એક વાત છે કે એનું ડ્રાઇવિંગ ખરાબ હોય છે. બીજું કે એનું વેહિકલ ખરાબ હોય છે. ત્રીજું હું સબમિટ કરીશ કે ઘણીવાર રોડ એન્જિનિયરિંગ એવું ખરાબ હોય છે કે ખાડો ખબડો એવો હોય, અથવા તો માની લો કે વચ્ચે આવતેલો પથ્થરો કે વચ્ચે આવેલો બમ્પ એટલો ખરાબ હોય કે એને કારણે થઈને બેલેન્સ ન રહેતું હોય, એટલે રોડ એન્જિનિયરિંગ ખરાબ હોય. અને ચોથી વસ્તુ જેની સાવ સાચી અને સત્ય હકીકત છે કે લોકોની અંદર, મગજની અંદર કંઈક કરી બતાવવાની. હું 160 ની સ્પીડે ચાલુ છું તો હું પ્રાઉડ ફીલ કરું છું. મારી પાછળ કોઈક બેઠું છે, એને કાનમાં એક પણ હવા ન પહોંચી શકે એટલા અવાજે એને લઈ જાવ તો એને પ્રાઉડ ફિલિંગ આવે છે. કોકને ઓવરટેક કરી જાય તો પ્રાઉડ ફિલિંગ આવે છે. એક ટાયરે ચલાવે છે તો પ્રાઉડ ફિલિંગ આવે છે. પછી રોંગ વે માં જાય છે તો પ્રાઉડ ફિલિંગ આવે છે. પોલીસને ચીટ કરે છે તો પ્રાઉડ ફિલિંગ આવે છે. કોકને ધક્કો મારીને જતા રહે છે અને હસીને જતા રહે છે તો પ્રાઉડ ફિલિંગ આવે છે. આવા પોતાના અભિમાન માટે થઈને કોકના એક્સિડન્ટ કરી દે છે. હું તમને 3-4 ઉદાહરણ આપીશ જે મેં જાતે ફેસ કરેલા હોય. અમે તો રોજિંદી રીતે 2-3 ફેસ કરતા હોય છીએ દિવસની અંદર એક્સિડન્ટ્સ. પણ આ એવા લોકોના અને એવા પથેટિક બાબત છે કે એ કદાચ તમને ક્યાંક ટચ કરી જાય. એક અહીંયા આપણું બસ સ્ટેન્ડ પાસે હેલ્મેટ સર્કલ બનાવેલું છે, જોયેલું છે? આમ વચ્ચે મોટું બધું હેલ્મેટ કાળા કલરનું રાખેલું છે. એક આમ પિલર છે ને એની ઉપર હેલ્મેટ છે. એના મધર ફાધરનો એકનો એક દીકરો હતો. મારા ખ્યાલ મુજબ લાખણસિંહભાઈ 12 વર્ષની કેવી કઈક ઉંમર હતી એની. અતુલભાઈ કારિયાનો એ દીકરો હતો. હવે એ જે તે સમય નગરપાલિકાના સેક્રેટરી હતા. એવડું બાળક છે એ વેહિકલ લઈને નીકળે છે અને એનું એક્સિડન્ટ થઈ જાય છે. એકનો એક દીકરો એ મૃત્યુ પામે છે. દીકરો તો કદાચ એનું મોત લખેલું હશે, આપણે એવું કોઈના વિશે કહી ન શકીએ, છતાંય એ મરણ ગયેલો. પણ એના મા બાપની હાલની સ્થિતિ તમે જુઓ ને તો દીકરો કરતા એની જિંદગી આખી દીકરો કરતા જશે. એક તો પહેલી ભૂલ એના મા બાપને હું જ્યારે પહેલી વાર મળી તો પહેલી ભૂલ કોની છે ખબર તમને? એના મા બાપની છે. કે શું કામ 18 વર્ષે લાયસન્સ આપવાની એક 18 વર્ષ શું કામ નક્કી કરી હશે? એવું કઈ શું એવું ન કરે? 14 વર્ષ એવું ન કરે? 21 વર્ષ એવું ન કરે? 15 વર્ષ? 15 વર્ષે તમે બધા મેચ્યોર જ થઈ ગયા હો છો. કેમ 18 વર્ષ કર્યા હશે? એમ શું એની મનને શોખ થઈ ગયો હશે કે 18 વર્ષે બધાને લાયસન્સ આપવું, એમ 18 વર્ષે મતદાન આપવું. એમના કોઈ નહીં, 18 નહીં 19 નક્કી ના કર્યા, વિષય નક્કી ન કર્યા, રાઉન્ડ ફિગર રાખી તો 20 વર્ષ ન કરાય? શું કામ 18 વર્ષ રાખ્યા હશે? ઈ એમને 18 વર્ષ રાખી દીધા હોય એવું માનવું છે તમારું? હું નથી માનતી એવું છે. હું જાણું છું ત્યાં સુધી 18 વર્ષ નક્કી કરવા માટે
સાયકોલોજીકલ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હોય, મગજના વિકાસના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હોય ને પછી એજ નક્કી કરવામાં આવી હોય કે 18 વર્ષ એવી મેચ્યોર ઉંમર છે કે વ્યક્તિ પોતાનો નિર્ણય જાતે લઈ શકે છે. એને કોઈના નિર્ણય પર ડિપેન્ડન્ટ રહેવાની જરૂરિયાત નથી. તો 18 વર્ષ જ્યારે સરકારે નક્કી કર્યા છે તો એ કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યા વગર નક્કી કર્યા હોય એવું ના હોય. તો એ નક્કી કર્યા છે મતલબ કે તમારી મેચ્યોરિટી 18 વર્ષે જ આવે છે. સ્વાભાવિક છે કે તમે વેહિકલ ચલાવી 100% શકો છો, પણ સામે 4 વેહિકલ આવી જાય તો તમે ઇન્ડિસિઝિવ થઈ જાવ છો. મતલબ કે આ બાજુ જવું કે પેલી બાજુ જવું એ નિર્ણય લઈ શકતા નથી અને એને કારણે થઈને એક્સિડન્ટ થઈ જાય છે. મોટા ભાગે પોરબંદર સિટીની અંદર જેટલા એક્સિડન્ટ થયા છે, અને અમે ગયા વર્ષે કોરોના આવતા પહેલા એક સર્વે કરેલો હતો કે મોટા ભાગે બાળકોને કારણે થયેલા છે. કે બાળક છે એ ટ્યુશન જતું હોય, સ્કૂલ જતું હોય અને પોતાની બેદરકારી ભર્યું વેહિકલ ચલાવવાને કારણે એક્સિડન્ટ થયું છે, જે સિટી વિસ્તારમાં થયા છે. તો આ આપણે કાર્યભાઈની વાત કરતા હતા, એનું એવડું બાળક છે એ જતું રહ્યું, એના જીવનમાં જીવવાનો શું મતલબ? દીકરાને બહુ પ્રેમથી મોટું કર્યું હતું, એ એવું ઈચ્છતા હતા કે ટ્યુશનમાં ટાઈમ ટુ ટાઈમ પહોંચી જાય, સ્કૂલે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પહોંચી જાય, એટલે એના માટે એને વેહિકલ આપી દીધું. તો શું સાયકલથી એના અંગોનો વિકાસ ન થતો જ તો? પણ એને એવું કે મારું બાળક થાકી ન જાય. હકીકતથી તો હું તમને આજે એક બીજું ઉદાહરણ વચમાં આપું છું કે એક 60 વર્ષના ડોક્ટર, એક 72 વર્ષના ડોક્ટર, એવી 10 જણાની ટીમ અંધ અને બહેરા માટે થઈ અને અમદાવાદથી ગઈકાલે નીકળ્યા છે, દોડીને નીકળ્યા છે. ઈ રોજિંદી રીતે કાલે 26 તારીખે અહીંયા પહોંચી જશે, 25 તારીખે રાત્રે અહીંયા પહોંચશે. રોજિંદી રીતે 125 કિલોમીટર દોડીને આવશે. તો એવડી ઉંમર વાળા લોકો પણ 125 કિલોમીટર દોડી અને પોતાની હેલ્થનો ખ્યાલ રાખતા હોય, તો આ બાળક છે એ સાયકલ ચલાવીને પોતાનું હેલ્થનો ખ્યાલ રાખી શકતું હોય એવું મા બાપે જોવું જોઈએ. નહીં કે એને વેહિકલ પ્રોવાઈડ કરી અને એને જે જોઈએ છે બાળકને એ આપી દેવું જોઈએ. બાળક ઇનડિસિઝિવ થઈ ગયું અને એક્સિડન્ટ થઈ ગયું તો ગુજરી ગયું, તો અંતે જે લોસ છે લાઈફનો એ એક લોસ નથી, 3 લોસ થયા. એના દીકરાનો લોસ અને મા બાપે પોતાની જિંદગી માત્ર જીવવા ખાતર જીવે છે એવી જિંદગી થઈને ઊભી રહી ગઈ. આ એક ઉદાહરણ. બીજું, મને યાદ છે કે હું કરલીના પુલથી પસાર થતી હતી. એક સ્કૂટી હતું એક બાળક પાસે, 2 છોકરા હતા કોલેજથી પરત ફરતા હોય એવા. આ બાજુ 2 સાયકલ હતી, એની લેફ્ટ સાઈડ 2 સાયકલ હતી, અને એટલા બધા વાતોના મશગુલ હતા બધા એકબીજા કે એકદમ બાજુમાં કંઈક વાત કરવા માટે, હસવા માટે, ખીખ્યાટા કરવા માટે એકબીજા સાથે વાતો કરતા હતા. અને અચાનક સ્કૂટી વાળો જોરથી હસવા ગયો કે પણ શું ખબર નહીં કંઈક કહેવા ગયો, એનો હાથ આમ લાંબો થયો અને એનું સ્કૂટીનું બેલેન્સ ગયું. તો જમણી સાઈડના 2 સાયકલ વાળાને ખબર હતી કે આનું બેલેન્સ ગયું, એને પકડવા ગયા. તો ડાબી સાઈડના જે છોકરા હતા એ 2 ઉપર સ્કૂટી વાળા 2 છોકરા પડ્યા અને ઓલા એને બચાવવા ગયા એ બધા પડ્યા સાયકલ સહિત. એમાં પેલી સાયકલ વાળાનું જે હેન્ડલ હતું એ બીજી સાયકલ વાળાના છાતીમાં ઘૂસી ગયું. સ્કૂટી વાળાને હેમરેજ થઈ ગયું. પણ મને એમ સમજાવો કે તમે સ્કૂલે 5 કલાક ભેગા હો છો, કદાચ સ્કૂલથી 5 કલાક ભેગા થયા પછી તમે અડધી કલાક બહાર ઊભા રહી શકો છો કે ચલો તમારે કોઈ લેસનનું કોઈ કામ છે, અથવા તમે મિત્રો છો તો ઘરે મળી શકો છો. એવું રોડ ઉપર ઈ કરવાની શું જરૂરિયાત હતી? હાલે પણ એક છોકરો હજુ કોમામાં છે અને એને વર્ષ થયા 1.5, અને એના મા બાપની કોઈ સિચ્યુએશન જ નથી કે એને રોજિંદી રીતે 1500 રૂપિયાની દવા આપી શકે. બિચારા મજૂર માણસો છે. પાછળ જે બેઠો તો સ્કૂટી વાળો હતો એ તો પૈસા વાળા મા બાપનો દીકરો હતો, પણ પાછળ જે બેઠો તો એનો મિત્ર, એની કોઈ સિચ્યુએશન જ નથી કે ના, તો શું એના દીકરાને એને મરવા દઈ શકે?
કોઈ મરવા દઈ ન શકે અને જીવાડી શકાય એવી પણ સ્થિતિ નથી. અને એની કાળજી કરવી કેવી રીતે કરવી, અને જેને હેન્ડલ આ છાતીમાં લાગી ગયું છે અને પાસડીના પેલા થઈ ગયા હતા ને 2 જણાને પગમાં ફ્રેક્ચર થઈ ગયું. એક જણો ડિસેબલ છે એને પરમનન્ટ ડિસેબિલિટી આવી ગઈ, સેજ લંગડાઈ છે, અને એકને હાથનું ફ્રેક્ચર થયું હતું, હાથના ફ્રેક્ચર વાળો ઓકે થઈ ગયો. જે પછીનો જે હતો એ છોલછાલ થઈ હતી એને ઓકે થઈ ગયો. તો ખાલી મસ્તી કરવા માટે થઈને 3-4 જણાની જિંદગીની બરબાદી થઈ ગઈ. ખાલી વિચાર કરી લો. આ બીજું એક્ઝામ્પલ નંબર 3, અમારી પોલીસ છે એ રોડ ઉપર નોકરી કરતી હોય. મેં એવા લોકો જોયા છે, એવા સિટીઝ જોયા છે કે જ્યાં પોલીસની એટલી રિસ્પેક્ટ કરવામાં આવે છે. અહીંયા શું થયું, વીરભનોની ખાંભી પાસે મારો એક પોલીસ વાળો રાતના બીજા પોલીસ વાળાની સાથે 10 બીજા પોલીસ વાળાની સાથે નોકરી કરતો હતો, અને કોઈ કોસ્ટગાર્ડનો ઓફિસર છે એ આવી એટલી સ્પીડે એની ગાડી આવે છે તો આખું સર્કલ ઉડાડી દે છે, અને એ ભાઈ જે મારો પોલીસ વાળો છે એએસઆઈ એને ભટકાડી દે છે. એ ભાઈ ઇન્સ્ટન્ટ ત્યાં મરી જાય છે. બીજો ભાઈ છે એ એટલો દૂર ઉછળીને પડે છે 200-300 મીટર સુધી. તો હું તમને કહી દઉં કે એક જે એક્સિડન્ટની સાઇટ ઉપર હું જોવા ગઈ ને, ફર્સ્ટ ટાઈમ હું જોવા ગઈ ત્યારની વાત કરું છું, આ રાતનો બનાવ હતો. મને જ્યારે ખબર પડી, હું ત્યાં પહોંચી તો બધા જ છે ને એકદમ જ આમ ચોંકી ગયા હતા કે આવડો બનાવ બની ગયો, આખું સર્કલ ઉડી ગયું, અમારો એક ભાઈ છે ગુજરી ગયો, એને અમે હોસ્પિટલે લઈ જાય છીએ. પછી ગણતરી કરીએ તો હજી એક મિસિંગ થતો હતો કે ગયો ક્યાં, આ તો અહીંયા જ ઉભો હતો. એને અમે શોધવા નીકળ્યા ત્યારે ખબર પડી કે 300 મીટર દૂર ઉડીને પડ્યો હશે. તમને જે પિક્ચરમાં દેખાતું હોય કે હીરો એમ ઘૂસતો મારે અને 500 મીટર ઉડીને જાય, એવું એકચ્યુઅલી ઉડતું નથી. એકવાર ઉડે ખબર પડે, બધા હાડકા ભાંગી જાય અને હોસ્પિટલે, ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલે જાય ખબર પડે કે શું સ્થિતિ થાય. ઈ ભાઈ ત્યાં ઉડી ગયો. ઈ ભાઈનો જમણો પગ છે આખો કમરમાંથી તૂટી ગયો. આ જડબું આખું તૂટી ગયું. જે 300 મીટર દૂર ફેંકવાનો હતો એનું બધું જ છોલાઈ ગયું શરીર. ભાઈ જીવિત રહી ગયો પણ ડિસેબિલિટી હજી પથારી વશ છે. અને જે પોલીસ ગુજરી ગયો છે એ પોલીસની સ્થિતિ જુઓ તમે. ઘરમાં એને 5 બહેનો છે, એને 3 દીકરીઓ છે, ફાધર છે નહીં, એટલે એના ઘરમાં સ્થિતિ જુઓ તમે. 5 બહેનો, 3 દીકરીઓ, એની વાઈફ અને એની મધર, અને આ ભાઈ એક પુરુષ હતો એ ગુજરી ગયો. હવે ઘરમાં કમાવાવાળું કોણ કમાશે? બધી જ લેડીઝ, તમામ લેડીઝ. અને દીકરીઓ નાની 1 વર્ષની, 2.5 વર્ષની, 3.5 વર્ષની. હજી સૌથી નાની જે દીકરી છે ને, એ અમે ક્યારેક એની વિઝિટ કરવા જાય છે ને તો એવું કહે છે કે મારા પપ્પાને બોલાવો ને. એને ખબર નથી પડતી કે એના પપ્પા ગુજરી ગયા છે. ઈ કેમ મોટી થશે ફાધર વગર? તમારા ફાધર હાજર હોય છે ઘરે, મધર હાજર હોય છે, એટલે તમને એની વેલ્યુ નથી હોતી. એક વસ્તુ વિચાર કરી જોજો કે શું થાય મધર ફાધર વગર. આ પેલો ભાઈ એટલી સ્પીડે ના ચલાવી હોત, રાત્રે એવી સ્પીડે એને ક્યાં પહોંચવાની જરૂરિયાત હતી? તો અમારો માણસ ગયો છે એટલે અમને દર્દ થાય છે. પણ આવું રોજિંદા આપણા જિલ્લાની અંદર 3 એક્સિડન્ટ હોય છે. અને આપણા જિલ્લાની વાત ન કરીએ, દેશ દુનિયાની વાત કરીએ તો જેટલા કેન્સરમાં નથી મરતા, જેટલા કોરોનામાં નથી મરતા, એટલા મરે છે એક્સિડન્ટમાં. અને લોકો નથી જાણતા એવું નથી, બધી ખબર જ છે. તમને નથી ખબર કે હેલ્મેટ પહેરાય? ખબર હતી? તમને નથી ખબર સીટ બેલ્ટ પહેરાય? તમને ખબર નથી કે રોંગ સાઈડ ન જવાય? તમને શું એવી ખબર નથી કે સ્પીડ લિમિટ હોય તો સ્પીડ લિમિટ પ્રમાણે ચલાય? શું તમને એવી નથી ખબર કે હોસ્પિટલ અને સ્કૂલ અને જ્યાં એવા સેન્સિટિવ વિસ્તારો છે ત્યાં હોર્ન ના મરાય? તમને નથી ખબર? શું ખબર જ છે. તમને શું એવી નથી ખબર કે ઓવરટેક ના કરવો જોઈએ?
તમને શું એવી નથી ખબર કે 4 રસ્તા આવે તો ડાબી બાજુ જમણી બાજુ જોઈને હંકારવું જોઈએ? બધાને બધી ખબર જ હોય છે, તો શું કામ ફોલો નહીં કરતા લોકો? કારણ કે એને લોસની ખબર નથી, સમજૂતીની ખબર નથી. આપણો નવો હાઈવે બન્યો છે. હું લાઈવ એક્ઝામ્પલ્સ એટલા માટે આવીશ કે હું તમને ચોપડી માલ્યું ભણાવીશ તો તમને મારી વેલ્યુ નહીં રહે. ચોપડીમાં બધું આપેલું જ છે, સાઇન બોર્ડ બધા આપેલા હોય કે લાલ હોય તો શું કરવાનું, લીલું હોય તો શું કરવાનું, પીળું થાય તો શું કરવાનું, ખબર પડે છે ને. અને આ ઇન્ફોર્મેટિવ પાર્ટ છે. કદાચ ગૂગલ ખોલશો, તમે બધા ટેકનોલોજીના માસ્ટર છો, મારી સામે ટેકનોલોજી થી આવ્યા છો, ગૂગલ ખોલશો તો ખબર પડી જશે કે સાઇન બોર્ડ શું કહેતા હોય. આગળ કર્વ છે તો એનું સાઇન બોર્ડ અલગ હોય, આગળ સ્લોપ છે તો એનું સાઇન બોર્ડ અલગ હોય ને કે ના હોય? તો હું તમને એ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે આ નવો હાઈવે બન્યો તો લોકો સાંજે 5 વાગે રેસિંગ કરતા હોય છે. ત્યાં આ રેસિંગ નો રોડ છે, એને ત્યાં ચાર્મિંગ ફિલિંગ આવતું હોય છે, અને એના મા બાપ એને વેહિકલ લઈ પણ દેતા હોય છે, અને બાળકો એવી જીદ પણ કરતા હોય છે. બાળકો કેવી, હવે અત્યારે તો ઠીક આ વેબિનાર કરવા માટે અથવા તો તમારું ભણવા માટે તમને મોબાઈલ આપવો પડે. મેં એવું જોયું છે કે 8મા ધોરણમાં બાળક આવે એટલે મને આટલા માર્ક્સ આવે તો તું મને મોબાઈલ લઈ દેજે. મોબાઈલ બાળકોની જીદ હોય છે અને મા બાપ સમજતા નથી, એને મોબાઈલ લઈ દે છે. મોબાઈલ લઈ દે ઓકે, પણ એને વેહિકલ પણ લઈ દે છે. ઈ વેહિકલ લઈને બધી જગ્યાએ ફર્યા રાખે છે, ત્યારે મા બાપ એની કેર નથી કરતા. મા બાપ પોતાની જવાબદારીઓમાંથી ભાગવા માંગે છે. હું આ સ્પષ્ટપણે કહી દઉં છું. અમારા મા બાપ હતા તો અમને તેડવા આવવા, અમને મૂકવા આવવા, અમારી સાયકલ બરોબર છે કે નહીં, અમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પહોંચ્યા કે નહીં, બસ આ તો આપણી જવાબદારી પતી ગઈ. આપણે એને સ્કૂટી કે એક્ટિવા લઈ દે ને એટલે એ ટ્યુશનમાં ટાઈમે પહોંચી જાય એની જાતે, અને એની જાતે આવી જાય. નહીતર બાળક ફરિયાદ કરે કે હું ટાઈમ ટુ ટાઈમ પહોંચતો નથી, મારાથી પહોંચાતું નથી, હું થાકી જાઉં છું, મારાથી લેસન નથી થતું. એવું કઈ હોતું જ નથી. આની આ જ 24 કલાકો છે, આના આ જ વ્યક્તિઓ છે, આ જ ભગવાને બનાવેલું બ્રેઇન છે. અમારી પાસે કોઈ વેહિકલ નહોતા કોલેજ પૂરી કરી લીધી ત્યાં સુધી, સાયકલ જ હતી, તોય આ જગ્યાએ બેઠી છું. તમે પણ પહોંચી જાશો. તો મારી આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી આ જેટલા બાળકો મને સાંભળે છે, એક જ અપીલ છે, ક્યારેય વેહિકલનો દુરાગ્રહ કરવો નહીં. જરૂરી છે તમારા સાયકલ ચલાવીને તમારા મસલ્સને થોડા પેઇન આપો, કારણ કે તો જેનું હેલ્ધી બોડી કન્ટેન્સ હેલ્ધી માઇન્ડ. અમે તો જીપીએસસી ની તૈયારી કરતા ત્યારે વેહિકલ મૂકી દીધું હતું. એટલા માટે વેહિકલ મૂકી દીધું હતું કે એક્સરસાઇઝ કરીએ તો બ્રેઇનની અંદર ઝડપથી બ્લીડિંગ ફાસ્ટ ચાલશે. ઈ ફાસ્ટ ચાલશે તો ઝડપથી યાદ રહેશે, નહીતર નહીં યાદ રહે. સ્કૂટર ચલાવે નથી યાદ રહેતું. એ તો તમને ઝડપથી ગતિથી ક્યાંક પહોંચાડી શકે છે, એનાથી વિશેષ કાંઈ નથી કરી શકતો. તો મારી આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી એક અપીલ છે કે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરવો. સેફટી પ્રિકોશન્સ વેહિકલના જેટલા આપે છે એ બધાનો જ ઉપયોગ કરવો. કોઈ પણ રૂલ્સને તમે તોડો નહીં. અમારા એસપી સાહેબે જ્યારે આ સપ્તાહની ઉજવણી કરી ત્યારે એમ કીધું હતું કે ટ્રાફિક માટે થઈને 4 E ની જરૂરિયાત છે. એક છે એજ્યુકેશન, જે હું તમને અડધી કલાકથી આપી રહી છું. એજ્યુકેશન એટલે શિક્ષણ, જે તમે અવેર છો, તમે એટલા મેચ્યોર છો કે તમને બધી જ ખબર પડે છે, એજ્યુકેશન. બીજું છે એન્જિનિયરિંગ. આ સુધારવાની જરૂરિયાત છે, એટલે રોડ પર કઈ એવી તકલીફો હોય તો એના માટે ઘણી બધી એજન્સીસ છે, આરએનબી છે, પોલીસ છે, કલેક્ટર ઓફિસ છે, વારંવાર વિઝિટો થતી હોય છે. રોડ એન્જિનિયરિંગ અત્યારે બધી જ જગ્યાએ રોડ ખૂબ સારા થઈ ગયા છે, પણ છતાંય રોડ એન્જિનિયરિંગને કારણે એક્સિડન્ટ્સ થતા હોય છે. અને ત્રીજું હતું એન્ફોર્સમેન્ટ. પહેલું 2 બરોબર ના હોય અથવા પહેલું એજ્યુકેશન બરોબર ના હોય એટલે ત્રીજું કરવું પડે છે એન્ફોર્સમેન્ટ. એન્ફોર્સમેન્ટ પોલીસ કરતી હોય છે. તમે રેસ ડ્રાઇવિંગ કરો છો તો પોલીસ તમને દંડ આપે છે. તમે હેલ્મેટ નથી પહેર્યું તમને દંડ આપે છે. તમે સીટ બેલ્ટ પહેર્યો નથી તમને દંડ આપે છે. તો શું એ દંડ અમારા ફાયદા માટે છે કે તમારા ફાયદા માટે?
તમે એવું માનતા હોય કે ઈ દંડ અમારા પોલીસના મેં એવું સાંભળ્યું છે લોકલ પબ્લિકના પેલામાં કે પોલીસ પોતાના ખિસ્સામાં પૈસા નાખી દેતી હોય છે. એવું નથી હોતું. અમારું પણ એક જેમ તમારી ફીસનું એક એકાઉન્ટ હોય એમ અમારું પણ એકાઉન્ટ હોય છે કે સાંજે 5 પાવતી ફાડી એના આટલા રૂપિયા આવ્યા ઈ આ ખાતામાં જમા કરાવ્યા અને સરકારશ્રીમાં જમા થતું હોય છે. અમારા બાપુજીને ઘરે ન લઈ જવાય પણ ઈ સરકારશ્રીનું ખાનું અમે કઈ ન્યા ચોક ઉપર લાવીને રાખી ન શકીએ એટલે તમે જે આપો એ અમારે સાચવણી કરવા માટે તો પોકેટમાં જ મૂકવા પડે ને. પણ લોકોની મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે. પોલીસને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ કરતી હોય છે. 2019ના જે નવા રૂલ્સ આવ્યા છે એમાં 3-4 એલાર્મિંગ બાબતો છે એન્ફોર્સમેન્ટ માટેની. બહુ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે કે હેલ્મેટ નહોતા પહેરતા અને પહેરવા માટેનો દંડ વધારી દીધેલો છે. સીટ બેલ્ટનો દંડ વધારી દીધો છે. જે સૌથી મહત્વની બાબત કરી છે એ કેવી કરી છે એ કહું છું. એમ્બ્યુલન્સ કે જે ઇમરજન્સી વેહિકલ કહેવાય છે. કેટલીક વાર અહીંથી તમે રાજકોટ કે અમદાવાદ જતા હોય તો જે શિષ્ટ લોકો હોય છે પાછળથી એમ્બ્યુલન્સનો હોર્ન વાગે એટલે તરત જ પોતાની જાતને સાઈડ ટ્રેક કરી નાખે. એમ્બ્યુલન્સને રસ્તો આપી દેતા હોય અને કેટલાક લોકો એવા જડ ભરત જેવા હોય છે કે ઈ પણ એમ્બ્યુલન્સની પાછળ અથવા એમ્બ્યુલન્સને કારણે એને રસ્તો મળી જશે એમ માનીને એની આગળ ચાલતા હોય છે અને એના પણ વિડીયો ઉતારીને સ્ટેટસમાં મૂકે છે. ઈ મેં જોયેલા છે. એકચ્યુઅલી આવું કરનારાને પણ 10,000 રૂપિયા દંડ થશે આ નવા કાયદા મુજબ. પછી અત્યાર સુધી વીમા કંપનીઓ છે લોસ ઓફ લાઈફ થાય તો પૈસા આપતી હતી પણ ગવર્મેન્ટે પણ જાહેર કરેલું છે કે આમાં હવે પછીનો કોઈ રૂલ બનશે જે ટ્રાફિકનો એ લાઈફ લોસ માટે થઈને એને મદદરૂપ થઈ શકશે. આપણે તો એવું ઈચ્છીએ કે આપણાથી જેટલી અવેરનેસ આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સને અપાતી હોય એટલી આપીએ. મેં કેટલાક એવા અવેરનેસ પ્રોગ્રામ કરેલા છે કે દરેકના 4 વ્હીલ ગાડીના સ્ટેરિંગ ઉપર 60 નો જ્યાં પેલો નંબર આવતો હોય ને એનું બાળકનો ફોટો રાખી દે કે કાંટો જાય તો ખબર પડે કે આ બાળકથી ઉપર જશે. તમારું બાળક તમારી ઘરે રાહ જોઈ રહ્યું છે. આ બાળક માટે થઈને તમે સ્પીડ ના વધારો. પણ લોકોની સમજૂતી નથી એટલા માટે એન્ફોર્સમેન્ટ કરવું પડે છે. એન્ફોર્સમેન્ટ પોલીસ કરતી હોય છે. અને હું ભરૂચ ડિવિઝનમાં હતી મને યાદ છે 2013ની બાબત છે કે કોઈ એક જગ્યાએ અમે હેલ્મેટ પહેરેલું નહોતું અને એને પરાણે હેલ્મેટ પહેરાવ્યું એને દંડ આપ્યો અને આગળ જતા એ ભાઈ પડ્યો અને એને થોડુંક લાગ્યું અને બચી ગયો. જે તે સમયે એ ભાઈ એટલી બધી દલીલ કરી હતી ટ્રાફિક પોલીસની સામે કે તમે મને 500 રૂપિયા દંડ આપો છો પણ 500 રૂપિયાની સામે એની આખી જાન બચી ગઈ. એવું લોકોમાં સમજૂતી જે દિવસથી ઉતરતી થઈ જશે તે દિવસે એન્ફોર્સમેન્ટ નામનો જે ઈ છે ને નીકળી જશે. જ્યારે એજ્યુકેશન પૂરું થઈ જશે મતલબ લોકો અવેર થઈ જશે. ફોરેન કન્ટ્રીઝની અંદર તમારા પ્રિન્સિપાલે જે શરૂઆતની વાત કરી કે તમે જવાબદારી એક એવી વસ્તુ છે કે તમે જો જવાબદાર હો ફોરેન કન્ટ્રીઝની અંદર લેન કોઈ છોડતું જ નથી. 60ની લેન હોય તો 60ની લેનમાં જ ચાલે છે. એ 70 વાળી લેનમાં જવું હોય તો એ 70ની સ્પીડ થાય તો જ એ લેનમાં જાય છે. આપણે બધા સીધા 100ની લેન વાળા હોય એ 50ના લેનની રોડમાં ચલાવે છે. જ્યાં રોડ ખાલી જોવા મળે ત્યાં ચલાવી લે છે. લેનની કોઈ સમજ નથી. સમજૂતી હોય તો પણ એને ફોલો નથી કરવી. તો અલ્ટિમેટલી મારી એઝ એ પોલીસ ઓફિસર તમને એક અપીલ છે એક રિક્વેસ્ટ છે કે એટલીસ્ટ તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ તમારા ભાઈ છે તમે ખુદ છો કારણ કે તમે બધા વ્હીકલ્સ ચલાવતા હશો તો એવી વસ્તુ ધ્યાન રાખો કે તમામ ટ્રાફિકના રૂલ્સનું પાલન કરો. તમામ સેફટી મેઝર્સ છે એનો યુસેજ કરો.
તમે પોતાની જાતને નુકસાન ન કરો, સાથે સાથે સમાજમાં અન્ય લોકોને પણ નુકસાન ન થાય આપણાથી, એવી અપીલ સાથે હું વિરમું છું. તમારા તરફથી કોઈ ક્વેરીઝ હોય કોઈ પણ જાતની, તમને એવું લાગે છે કે કોઈ રૂલ્સ, આમ ડેટા ટાઈપ રૂલ્સ જાણવા છે, તો કદાચ મને એવું બનશે કે મારા પછીના કોઈ પીરિયડમાં કોઈ એવા લેક્ચરર આવશે કે જે તમને ડેટા ટાઈપ રૂલ્સ આપશે. પણ હું તમને મારી જે ગટ ફિલિંગ હતી, જે સમજૂતી પાડવાની રીત હતી, એ મેં તમને આપી છે, જેથી કરીને કદાચ ક્યાંક તમને 1% ટચ થઈ જાય તો આપણે 2 જિંદગી બચાવી શકશું. 2 જિંદગી એટલે બહુ આખી લાઈફ બચાવી દીધી કહેવાય. જીવનમાં એક મકોડો મારવા માટે આપણા મા બાપ આપણને ના પાડતા હોય છે કે એવું ન કરાય, જીવ હત્યા છે, તો આવું તો ન જ કરવું જોઈએ. ભગવાને કુદરતે જે જિંદગી આપણને આપી છે એને પણ આપણે બચાવીને રાખવી જોઈએ, અને કોકની જિંદગી આપણાથી ન બગડે એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારણ કે મેં દીકરીઓને જોઈ છે કે ગભરામણમાં જ્યારે વ્હીકલ ચલાવે અને વૃદ્ધને લગાડીને જતા રહે, પછી કેવી મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. આપણે અહીંયા કરગથરા એવા ડોક્ટર છે રોડ પર, ડેન્ટિસ્ટ ડોક્ટર છે, એ થોડા દિવસ પહેલાની વાત છે કે કરગથરા બિલકુલ સાયલેન્ટ મોડમાં જાય છે, વિડીયો ફૂટેજમાં દેખાય છે, અને અચાનક જ એવો બાઇક વાળો આવે છે એને પાડી દે. હજી કરગથરા સાહેબ બેડરિડન છે, ડોક્ટર કરગથરા હજુ બેડરિડન છે, અને એનો સન એ પણ મને મારા ખ્યાલ મુજબ ડોક્ટર જ છે. એ વારંવાર પોલીસની મુલાકાત લે છે અને કહે છે કે આવા એક્સિડન્ટ્સ ન થાય એની તકેદારી રાખવા માટે. હાલાકી કરગથરા સાહેબ બિલકુલ સાયલેન્ટલી પોતાના લેન પર જતા હતા, પણ કોઈકના વાકને કારણે આવું થયું છે, તો આવું આપણાથી ન, એવું આજે આપણા મનને સુદ્રઢ બનાવી દઈએ કે એટલીસ્ટ આપણાથી આવું ન થાય. અને મારો શાંતિ મને મારા લેક્ચરને સાંભળી અને મારી જે રિક્વેસ્ટ છે એને 1% પણ જો અમલમાં મૂકવામાં આવશે તો હું ધારું છું ત્યાં સુધી આપણે ઘણી જિંદગીઓને બચાવી શકીશું. થેન્ક યુ ઓલ. હું એક ઓપન સેશન ખોલું છું 5 કે 7 મિનિટ માટે. કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો મને પૂછી શકે છે. हाँ बिल्कुल. आपे 4 E ની વાત કરેલી. मैडम स्पीकर તો એજ્યુકેશન, मैडम એન્જિનિયરિંગ એન્ફોર્સમેન્ટ અને ચોથું E એટલે શું હતું? હું જ ભૂલી. હા, એક જ મિનિટ. ક્લિક. રોડ એન્જિનિયરિંગ, પૂછે ને બોલો. પરિસ્થિતિ. હા મેડમ, ડબલ અવાજ છે એટલે થોડો પ્રોબ્લેમ થાય છે. મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ 4 વિશે આપે વાત કરી, તો એમાં પહેલો એજ્યુકેશન, પછીથી એન્જિનિયરિંગ અને એન્ફોર્સમેન્ટ, તો ચોથું ઈ એટલે શેનું ધ્યાન રાખીએ? ઇમરજન્સી કેર હતું. અચ્છા, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. તો બહેનો, એક પોલીસ અધિકારીએ ખૂબ જ સંવેદનશીલ બનીને તમારી સામે વાત મૂકી છે.
અને એક આશા સાથે અમને વિશ્વાસ છે અમારી ગુરુકુલની દીકરીઓ પર કે આપણે સમાજ સેવા માટે કોઈ મોટા મોટા બેનરોની જરૂર નથી, પણ આપણી દીકરીઓ એ એક પરિવારને, એના પરિવારને અને પોતાના પડોશીને પણ જો યોગ્ય રીતના ગાઈડ કરશે ને તો મોટી સમાજ સેવા થશે. અને ચેરિટી બિગિન્સ એટ હોમ. વિશ્વાસ સાથે આપણે આ કાર્યક્રમને પૂર્ણ કરીએ ત્યારે હું આપણા પ્રોગ્રામ ઓફિસર ડોક્ટર કીર્તિબેનને કહીશ કે આભાર દર્શન કીર્તિબેન. થેન્ક યુ નયનભાઈ. પરમ આદરણીય મેડમ શ્રી જયશ્રી કોઠિયા મેડમ, ડીવાયએસપી સિટી, પ્રિન્સિપાલ શ્રી ડોક્ટર નાગર સાહેબ, જેસી શ્રી હાર્દિકભાઈ મોનાણી, ટીમ મેમ્બર્સ લાખનશીભાઈ, સાહિલભાઈ કોટેચા, આપણા પ્રોગ્રામ ઓફિસર એનએસએસ પ્રોગ્રામ ઓફિસર ડોક્ટર નયનભાઈ ટાંક, સામુદાયિક સેવા અધ્યક્ષ ડોક્ટર ભરતભાઈ ડોડિયા, સર્વ અધ્યાપક મિત્રો જે જોડાયેલા છે પ્રોગ્રામમાં, અને વહાલી વિદ્યાર્થીની બહેનો. ખાસ તો હું સૌથી પહેલા આભાર માનીશ જુલી મેડમનો, જેમણે આપણને ખૂબ જ સરસ મજાના એવા ઉદાહરણો આપીને, ઓફકોર્સ એ બધા જ ઉદાહરણો હૃદયદ્રાવક હતા, અને એ ઉદાહરણો એટલે આપ્યા છે કે જેથી વિદ્યાર્થીની બહેનો સમજી શકે કે આવા એક્સિડન્ટ્સ થાય છે ત્યારે માતા પિતાની હાલત કેવી થાય છે. મેડમે બહુ જ વિગતવાર સમજૂતી આપી છે અને આપણને સૌથી પહેલા એ સમજાવ્યું કે ટ્રાફિક મંથની ઉજવણી જરૂરી શા માટે છે. આપણે શા માટે હવે ટ્રાફિક સપ્તાહને બદલે મંથની ઉજવણી કરવી પડે. તો એની વિગતવાર માહિતી આપતા મેડમે આપણને એ વાત કરી છે કે અકસ્માતોને નિવારવા જ પડશે. એના માટે યંગસ્ટર્સ ખૂબ અવેર બને, જાગૃત બને, એમની જે બેદરકારીઓ છે એ દૂર કરે, સમજૂતી મેળવે, લાયસન્સનું શું મહત્વ છે, હેલ્મેટનું શું મહત્વ છે એ બધું સમજે અને એનો અમલ કરે. ખાલી સમજૂતી જરૂરી નથી. મેડમે એક વાત સરસ કરી કે થિયરી તો બધા જ જાણે છે, અને એ મને ખ્યાલ છે કે યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે કે આપણે બધા જ આ થિયરી જાણીએ છીએ, પણ એનો અમલવાર કરવાનો છે. એટલી બધી ઝડપ શું છે કે આપણે કોઈક કામમાં ઝડપથી પહોંચવાની પહેલ કરી લઈએ છીએ. એવું ન કરો, ધીરજ રાખો, શાંતિથી આપણા સ્થળે પહોંચો, અને એના માટે સમયસર નીકળવું જરૂરી છે. ખૂબ સારા સારા સુવાક્યો જે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટે બહાર પાડ્યા છે, સરકારે બહાર પાડ્યા છે, એ બધાનું અનુસરણ કરવું, ટ્રાફિકના જે પણ નિયમો છે એનું સરસ પાલન કરવું એ આપણા માટે જરૂરી છે. એટલે વિદ્યાર્થીનીઓ માટે આ જે પણ એમણે માહિતી આપી છે એમાં ખાસ કરીને જોઈએ તો 3 હૃદયદ્રાવક એમણે જે ઉદાહરણો આપ્યા એ ખરેખર આપણા હૃદયને સ્પર્શી જાય છે. અને ખાસ હું કહીશ કે વિદ્યાર્થીની બહેનો આનાથી તમે વિચારો. આપણે ચોક્કસ મેડમને કહીશું કે મેડમ તમે હવે ચિંતા ન કરો, અમે માનીએ છીએ કે યદ ભાવમ તદ ભવતુ. આજે જ અમે નિર્ણય લઈએ છીએ, આજે જ અમે બધા સંકલ્પ લઈએ છીએ કે અમારાથી કોઈ પણ પ્રકારની બેદરકારી નહીં થાય. અમે 18 વર્ષની ઉંમરથી નાના હોઈએ તો અમે વાહન પણ નહીં ચલાવીએ, અને આપે કહ્યું એ રીતે શારીરિક ક્ષમતા માટે સાયકલની જેટલી જરૂર છે એટલી બીજા વાહનોની જરૂર નથી. તો આ થોડાક જે નીતિ નિયમો છે, સૂત્રો છે, આપણા પહેલાના જમાનામાં જે પણ આપણી જે સંસ્કૃતિ પ્રમાણે માતા પિતા આપણને અનુસરણ કરાવતા, તો એવી શારીરિક શક્તિ માટેની આપણે કહીએ છીએ ને કે 11 આંકડાનું સાધન છે મારી પાસે, એટલે કે 2 પગ. તો 2 પગથી અથવા તો આપણા સાયકલથી જે પણ આપણે જ્યાં પણ પહોંચવું છે ત્યાં ચોક્કસ આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. ઝડપથી ફાસ્ટ ગતિવાળા એવા સાધનો લેવાની કંઈ જરૂર જ નથી, અને જો એ વાપરવાના હોય તો એને આપણે નિયમોસર એનો આપણે ચલાવીએ. તો મેડમ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે જાણીએ છીએ મેડમને સમય નથી, પણ તો પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, તમને સરસ જ્ઞાન આપ્યું. તો જુલી મેડમ આપનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. સમગ્ર કોલેજ વતી અને પ્રિન્સિપાલ શ્રી વતી હું ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે પ્રિન્સિપાલનો પણ આભાર, કેમ કે આવા કાર્યક્રમોથી બહેનો અવેર થાય એટલા માટે આવા પ્રોગ્રામ્સનું આયોજન કરવામાં આવે છે કોલેજમાં. થેન્ક યુ સો મચ સર. સાથે લાખનશીભાઈનો, સાહિલભાઈનો, તેમજ ટીમના આપણા ભાઈઓ જે જોડાયેલા છે, હાર્દિકભાઈ મોનાણી, જેઓ જોઈન્ટ આ પ્રોગ્રામ છે, તો સર્વનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું.
નયનભાઈ ટાંકનો ખાસ આભાર માનીશ કે એમણે આ બધી જ વ્યવસ્થા અને સરસ મજાનું આયોજન કર્યું. તો થેન્ક યુ સો મચ નયનભાઈ. ડોડિયાભાઈનો પણ આભાર અને સર્વ અધ્યાપક મિત્રોનો આભાર માનું છું. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીની બહેનોનો આભાર માનું છું કેમ કે વિદ્યાર્થીની બહેનો અહીંયા સેન્ટરમાં છે. તમારા માટે જ બહેનો આ કાર્યક્રમ થયેલો છે. થેન્ક યુ સો મચ આટલી મોટી સંખ્યામાં જોડાયા. અને ખાસ છેલ્લે ફરીથી કહીશ કે મેડમે જેટલી પણ વાતો કરી છે એ બધી જ વાતોનું આપણે અનુસરણ કરવાનું છે. આપણે વી હેવ ટુ પુટ ઇન ટુ પ્રેક્ટિસ. તો ખાસ મેડમને આપણે અત્યારે એમની સામે જ મનમાં ને મનમાં સંકલ્પ લઈએ કે મેડમ પ્લીઝ તમે ચિંતા ન કરો, હવે અમારી વિદ્યાર્થીનીઓ કટિબદ્ધ થઈ ગઈ છે અને એ આ બધા જ નિયમોનું પાલન કરશે. થેન્ક યુ સો વેરી મચ મેડમ વન્સ અગેન. થેન્ક યુ એવરીબડી. થેન્ક્સ અ લોટ.